تو اب وہ لداخ وہ گردن کا سرا ہے جس پہ انڈیا کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ توپیں کھڑی ہوں تو 24 کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا. جی بالکل. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے. پاکستان بھارت سے بری طرح ڈرا ہوا ہے، پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے. پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ لداخ وواد کے بہانے بھارت پاکستان پر حملہ کر کے پاک کو برباد کر دے گا. بھارت نہیں چاہتا کہ سی پیک پر پاک میں عمل ہو. وہیں پاک کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت اور چین کی اکانومی مضبوط ہے، یہ دونوں ملک جنگ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن پاک بیچ میں بے موت مارا جائے گا، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے. دیکھیں پاک کے ڈر کو درساتی پاک میڈیا ڈیبیٹ. آگے بیٹھ جائے گا 10 سال بعد کہاں سی پیک کہاں کیا راستہ پورا رک جائے گا. اور پھر اب ہم چین کو کہیں گے کہ بھائی اب چین کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اپنی کنٹینمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی. ہم نے برما، تھائی لینڈ، سنگاپور، ملیشیا کے تھرو باہر آنے کی کوشش کی. تھائی لینڈ کے انہوں نے آرمی کو کرایا، ہمارا $20 ارب کی انویسٹمنٹ تو برباد ہو گئی. ہم نے سنکیانگ اس کے راستے جو ہے اپنا سنکیانگ کہتا ہوں یہ جو تاجکستان ازبکستان کے راستے ہم نے نکلنے کی کوشش کی. جو ایران کی چابہار کی وہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے، ہمیں 10 بلین بیرل چاہیے. اتنی بڑی ہے کہ جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی. میں دیکھیں اس کے انٹرسٹ کتنا بڑا ہے. اب چائنا جو ہے یوں سمجھے سر ہے، ٹھیک ہے، یہ پوری دنیا دھاڑ ہے، یہ گردن پاکستان ہے اور گردن سی پیک کی لائن ہے. یہ گردن پہ کو بیٹھ گئے تو ختم. تو اب وہ لداخ وہ گردن کا سرا ہے جس پہ انڈیا کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ توپیں کھڑی ہوں تو 24 کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا. جی بالکل. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک ہی نکلے گا کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا. اچھا جو ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا، ہم کیا دیکھا چائنا کیا کرے گا؟ دیکھیں جس طرح پاکستان انڈیا حملہ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تو عالمی طاقتیں کر کے پہنچیں گے کہ چپ کرو یہاں، پیس کرو، ورنہ یہ تو پاگل ہیں، یہ تو بم چلا دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچیں گی تو یہ علاقہ کم از کم 5-7 سال کے لیے ڈسٹرب ہو گیا نا. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ کریں گے کہ یہاں آ جاؤ، اور جب یہ چیز شروع ہوگی ظاہر بات ہے اس سے 2 دن بھی جنگ چلی تو آپ کو ظاہر بات ہے سیز پاس ہوگا. سی پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مین وائل؟ مجھے بہت بڑی یہ سال گزر جائے نا صحیح طرح تو بڑی بات ہے. میں صحیح کہتا ہوں اس سال کے اندر انڈیا نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو جنگ 4 دن سے اوپر نہیں جائے گی. کوئی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 25 ایٹم بم بھی اگر چل گئے چھوٹے چھوٹے اتنے والے جو 1-1 لاکھ بندے کو مارتے ہیں تو اس دنیا میں صرف 1.5 مہینے کے بعد ایک نیوکلیئر ونٹر چھا جائے گا. یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی لیئر چھا جائے گی جو 10 سال تک رہے گی، اور صرف 25% سورج کی روشنی دنیا تک پہنچے گی. اور جب وہ 25% پہنچے گی تو آپ کی فصلیں نہیں پکیں گی، آپ کی فصلیں کچی رہیں گی، اور وہ پوری کی پوری دنیا کم از کم 10 سال قحط کی اور بیماری کے شکار ہو جائے گی. یہ صرف 25 ایٹم بم چلنے سے ہوگا. اور وہ 12 13 ہم لوگ اگر چلا دیا کسی نے، وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور یہ ہتھیار ہے جس کو انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان چلا دے گا تو پھر ہم بھی چلائیں گے. بلیم گیم تو چل پڑی ہے نا ویسے. لیکن پتہ کیا مسئلہ زیادہ جنگ ایسی چیز ہے نا کہ یہ بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے پھر رکتی نہیں ہوتی. 3 بڑی جنگیں یا کم از کم 2 جنگیں جو ہے چھیڑنا پڑیں گی، اور جنگ بھی ایسی ہونی چاہیے جو کہ پروکسی وار ہو. اچھا اپنا آپ قائم کر رکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اسلحہ بکے گا. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. پھر انہوں نے 3 مختلف ملکوں کی نشاندہی کی کہ جن کی معیشت جو ہے وہ جنگ افورڈ کر سکتی ہے. ان ملکوں کے اندر اگر آپ جنگ شروع کروا دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جنگیں جو ہیں وہ اپنا چل پڑیں گی، اور پھر آپ کا اسلحہ کی فیکٹریاں لگی ہیں. ظاہر بات ہے عام زندگی ہو تو لوہار کیا کرتا ہے؟ دراتی ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا گھوڑے کا نال لگا دیتا ہے. لیکن جنگ ہو تو رات کو جاگتا ہے 8-10 تلواریں بناتا ہے. یہی حال ان کا تھا. تو ان کا ایک ہے بھارت کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، پیسے آگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ان کے کاروبار چل پڑا ہوا ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ پلی ہوئی گائے ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے. دوسرا ان کا
चीन की कहानी बहुत मजबूत हो चुकी है, इसका भी सब कुछ। तीसरा उन्होंने ये कहा कि एक है रशिया, और रशिया जो है ये भी एक बहुत मजबूत इकोनॉमी इसकी बन चुकी हुई है, और इसके अभी इन्होंने अपनी एटॉमिक पीसफुल टेक्नोलॉजी बेची है, तो उस मुख्तलिफ मुल्कों में जिसमें सऊदी अरब को भी बेची थी, और तेल का भी इसका सबसे बड़ा जखीरा आ गया हुआ, तो ये भी है। फिर उन्होंने इन 3 मुल्कों के दरमियान देखा कि पॉपुलेशन कौन सी है जिनको लड़ाया जा सकता है। ठीक है। उसमें देखा कि इंडिया के अंदर को 25 करोड़ मुसलमान है, ठीक है, को 20 करोड़ चीन के अंदर है, ठीक है, 43% जो हैं ये जो मुसलमान हैं ये रूस की फौज के अंदर है। अच्छा। 43% आदमी जो है वो रूस की फौज मुसलमानों के। तातारिस्तान का उनका अपना एक बहुत बड़ा इलाका है, फिर उसको चेचनिया है, ग्रोजनी का इलाका है, सारा कुछ तो रूस के अंदर भी ये सब कुछ। यानी प्रॉक्सी वार के लिए 3 कंट्रीज तो लगा अगर तीनों के यहाँ मुसलमानों की मूवमेंट चला दी जाए जबरदस्त किस्म की, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी जंग होगी जिसमें मसला बन जाएगा। अब यहां से होगा कि यहां से लोग कहां से जाएं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 2 इलाके ऐसे हैं कि जहां पर एक जहादी नेटवर्क बिल्टअप करके इसको इंपोर्ट किया जाए। अच्छा। 2010 की जनवरी में इन्होंने इसको एज अ पॉलिसी ले लिया, और 2010 में हिलरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा कि हम अगले 10 साल कहां गुजार रहे हैं, तो उसने कहा था हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना में गुजार रहे हैं। इसके बाद हुआ यह कि उन्होंने इंडिया को अपने साथ दोस्ती का रात बढ़ाया, और आप अंदाजा करें जैसे ही वो हुआ वैसे ही ये इंडिया में TSD जो है तश्कील किया गया, जनरल VK सिंह का, और इसकी जो यूनिट की कार्रवाइयां हैं इसमें उन्होंने कहा कि 8 बम धमाके कराए हैं चाइना के अंदर, और इसके अंदर 32 ऑफिसर थे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी वो ये थी कराया अमेरिका ने है वाया इंडिया। यानी आप अंदाजा करें कि इसने श्रीनगर, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी और बॉम्बे में इन्होंने खुफिया ठिकाने बनाए थे जहां से ये वो चीजें आगे लेके जाते थे। और उसके बाद ये था कि तकरीबन जितनी भी ये मशीनें थी सारी की सारी हेडक्वार्टर की थी, ये सारी की सारी जो इससे उनको आगे हमसाया मुल्कों में, नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में और पाकिस्तान में इसका वो करते थे। और उसने उन्होंने कहते हैं कि एक पूरा यूनिट था जो दरियाए जेलम में श्रीनगर कनाया बनाया गया था, जिसको कहते हैं बुचरी कसाब खाना। इसका फायदा हुआ? अच्छा सुने ना, करना तो ये था ना कि वहां मर्च लाई जाए। आपको पता होगा कि गुज़श्ता को 8-10 साल से एक पूरे का प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल प्रेस में चल रहा है कि जनाब सिंध की आंगे मुसलमान ये हो गए, मारा जा रहा है। पहले एक जमाने में वहां तबलीगियों को भेजा गया था, सब कुछ किया गया था, तो ताकि वहां पर क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्राइसिस जो है ना, ये जो सबसे बड़ा, ये जो लद्दाख वाला क्राइसिस है, ये बड़ा पुराना क्राइसिस है। 1842 के अंदर रंजीत सिंह ने इलाका जब फतह किया तो हरि सिंह नलवा उसका जर्नैल होता था, ठीक है। उसने हरि सिंह नलवा को फौजें देके भेजा, जाओ जाके कब्जा करो, ठीक है। तो हरि सिंह नलवा सिख बादशाह होते हैं, खाली जमीन पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा साड़ी अपनी, बिल्कुल। तो सिख आके जाके वहां पहुंच गए 1842 के अंदर। अब इस वक्त जब उन्होंने पंगा लिया है, ताकि कंधा इसलिए लिया है कि CPEC को 2 जगह से तोड़ा जा सकता है, एक गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है, और एक बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बिठाया हुआ था, कुलभूषण पकड़ा गया, सब कुछ किया, पूरा पकड़ा गया, सूरत हो नहीं सकती। बलूचिस्तान का रकबा इतना वसी और पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है कि वहां बन नहीं सकते। मतलब मैं अक्सर बलूचों से कहता हूं कि भाई अगर वो जहां चाइनीज तुम 40 लाख हो, अगर चाइना जो है अपना 1 करोड़ बंदा भेज दे 1 अरब 30 करोड़ में से, गुम जाएगा, 40 लाख गुम हो जाओ, खत्म हो जाए, पता नहीं चलोगे, और वो एकदम मौत की तरह आना शुरू हो गए तो मसला बन जाएगा। तो वहां वैसे भी उस तरह की सूरत हाल, वैसे भी 40 लाख बलोच इतना बेचारा बिखरा हुआ है, 43%। दूसरा जहां पर था कि गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को एक झांसा दिया कि हम तुम्हें एक आजाद कश्मीर पूरा बना देते हैं, जिसमें आजाद कश्मीर भी शामिल हो, जम्मू कश्मीर भी शामिल हो पूरा। ये अरुंधति राय, ये बरखा दाती ऐसे नहीं बोलती थी कश्मीर की आजादी की। इस वक्त जब उन्होंने पंगा लिया है, ताकि कंधा इसलिए लिया है कि CPEC को 2 जगह से तोड़ा जा सकता है, एक गिलगित बल्तिस्तान से, ठीक है, और एक बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में भी उन्होंने बिठाया हुआ था, कुलभूषण पकड़ा गया, सब कुछ किया, पूरा पकड़ा गया, सूरत हाल हो नहीं सकती। बलूचिस्तान का रकबा इतना वसी और पॉपुलेशन इतनी थोड़ी है कि वहां बन नहीं सकते। मतलब मैं अक्सर बलूचों से कहता हूं कि भाई अगर वो जहां चाइनीज तुम 40 लाख हो, अगर चाइना जो है अपना 1 करोड़ बंदा भेज दे 1 अरब 30 करोड़ में से, गुम जाएगा, 40 लाख गुम हो जाओ, खत्म हो जाए, पता नहीं चलोगे, और वो एकदम मौत की तरह आना शुरू हो गए तो मसला बन जाएगा। तो वहां वैसे भी उस तरह की सूरत हाल, वैसे भी 40 लाख बलोच इतना बेचारा बिखरा हुआ है, 43%। दूसरा जहां पर था कि गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में एक तो पहले उन्होंने कश्मीरियों को एक
جھانسا دیا کہ ہم تمہیں ایک آزاد کشمیر پورا بنا دیتے ہیں جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہو, جموں کشمیر بھی شامل ہو پورا. یہ ارندھتی رائے یا برکھا داتی ایسے نہیں بولتی تھی کشمیر کی آزادی کی.